نئے سال میں ریکارڈ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئے سال پر زبردست تیزی. کاروبار کے دوران انڈیکس میں 1437 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 1,75,669 کی سطح پر. نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. سینیٹر برنی سینڈرز نے حلف لیا. زہران ممدانی قرآن پاک پر حلف اٹھانے والے پہلے میئر ہیں. متعدد ارکان کانگریس اور دیگر اہم شخصیات تقریب حلف برداری میں موجود تھیں. دنیا بھر میں سال 2026 کا شاندار استقبال جاری. دبئی کے برج خلیفہ پر رنگوں کی بہار. شاندار اور تاریخی آتش بازی. لندن کے آئی ٹاور پر روشنیوں کی جھلملاہٹ. پیرس کا ایفل ٹاور بھی رنگوں میں نہا گیا. نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر بھی نئے سال کی آمد کا جشن. روایتی اور مشہور بال ڈراپ تقریب. سال 2026 کا استقبال شاندار آتش بازی سے کیا گیا. لاہور میں پراپرٹی آنرشپ قانون کے تحت کارروائیوں کے خلاف مزید درخواستیں دائر. لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں فل بینچ کو سماعت کے لیے بھجوا دیں. عدالت نے درخواستیں فل بینچ میں پیش کرنے کی سفارش کر دی. قانون کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا. شکاگو، لاس اینجلس اور پورٹلینڈ میں جرائم میں واضح کمی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکاگو سے نیشنل گارڈز واپس بلانے کا فیصلہ. ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا جرائم دوبارہ بڑھے تو ان شہریوں میں نیشنل گارڈز دوبارہ تعینات کر دیے جائیں گے. کیلیفورنیا کا گورنر کا کہنا ہے کہ ریاست میں وفاقی فورسز کی موجودگی کی ضرورت نہیں تھی. صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا. امریکہ کا منشیات اسمگل کرنے والی کشتیوں پر حملہ. امریکی صدرن کمانڈ کے مطابق کشتیوں پر حملے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے. یو ایس صدرن کمانڈ نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی. امریکی حکام کے مطابق جن کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا وہ دہشت گرد تنظیموں کے زیر انتظام تھیں. امریکہ کی منشیات اسمگلرز کے خلاف مہم میں ہلاکتوں کی تعداد 110 ہو گئی. اور نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم کے چرچ میں آگ لگ گئی. آگ لگنے سے 150 سال پرانے چرچ کا ٹاور مکمل طور پر جل گیا. آگ لگنے کی وجوہات کے تعین کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے سال نو پر قوم کے نام پیغامات. کہا کہ پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی. صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں لیکن ہم بے بس بھی نہیں. اتحاد، استقامت، تخلیقی صلاحیت اور یقین سے مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا 2025 کا سال دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. قوم بہادر افواج کے ساتھ مل کر ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی. لاہور داتا دربار میں سال نو پر خصوصی دعا کا اہتمام. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دربار پر حاضری. محسن نقوی نے ملک کے استحکام، سالمیت اور امن کے لیے دعا کی. دفاع وطن اور قیام امن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی. چین میں نئے سال کی آمد پر بیجنگ میں تقریب. نیو ایئر پارٹی میں روایتی اوپرا پیش کیا گیا. چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ 2026 میں مزید فعال میکرو پالیسیوں کو آگے بڑھائیں گے. جنوبی کوریا، جاپان اور فلپائن میں بھی نئے سال کا آغاز. لوگوں نے نئی امیدوں اور ارادوں کے ساتھ سال نو کا خیر مقدم کیا. نئے سال کی آمد پر حکومت کا بڑا تحفہ. پیٹرول 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر سستا. ڈیزل 8 روپے 57 پیسے سستا ہو گیا. پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے مقرر. نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب سے مکمل اظہار یکجہتی. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو. سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے چیلنجز کے تناظر میں اتحاد اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا. کہا بات چیت اور سفارتکاری سے امن کا قیام ناگزیر ہے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. پاکستان سے تمام شعبوں میں تعاون کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا. کہا آئندہ برس دورہ پاکستان کا ارادہ رکھتے ہیں.
फील्ड मार्शल से बलूचिस्तान से मुताल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय प्रॉक्सीज सूबे की तरक्की में खलल डाल रही हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और मुस्तकबिल में कलीदी हैसियत रखता है। अवामी फलाह पर मबनी पॉलिसियों से बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को बरूए कार लाया जा रहा है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के बलूचिस्तान में अवामी फलाही और तरक्याती इक़दामात काबिल सताइश करार। इक़्तिदार संभाला तो शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार मईशत विरसे में मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात कमेटी से खिताब। कहा, हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बायस आज मईशत की हालत पहले से कहीं बेहतर है। खसारे से निकलकर प्राइमरी सरप्लस में दाखिल हो चुके। 2025 में टैक्स वसूलियां 26% बढ़ी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने हुकूमत की मुआशी इस्लाहात को सराहा। मुआशी इस्तेहकाम तक का सफर आसान नहीं था। खून पसीना एक करके यहां तक पहुंचे। पहली बार FBR को कागजों से निकालकर डिजिटल पर मुंतकिल किया। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान को कारोबार के लिए आसान मुल्क बनाने पर मरकूज है। कौमी एयरलाइन की निजकारी अहम कामयाबी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। दुरुस्त मनसूबाबंदी से 600 से 700 अरब रुपए की बचत की। 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। हर वक्त काम बर वक्त काम, यही है मोहसिन नकवी की पहचान। इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अवामी फलाह का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। 2025 में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े बड़े काम कर दिखाए। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा पैकेज में 233% तक इजाफा करवाया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फाल किया गया। नेक्टा में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का कयाम का क्रेडिट भी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को जाता है। सेफ सिटी अब इस्लामाबाद के 80% इलाकों को कवर करता है। नादरा और पासपोर्ट का निजाम ऑनलाइन किया गया। फैटिफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के अखराज में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें शामिल। जंग के बाद पाकिस्तान और भारत का पहला हैंडशेक। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की ढाका में स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से मुलाकात। खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए, हाथ मिलाया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। मुलाकात ढाका में खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की ढाका में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, सदर शहाबुद्दीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी ने की। बांग्लादेश में आज आम तातील की। मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान। खालिदा जिया के शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक। न्यूयॉर्क के नौमंतखब मेयर ज़हरान ममदानी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो कुरान पाक पर अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़हरान ममदानी से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। मौजूदा मेयर एरिक ने भी तकरीब में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुताबिद अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी अपना असल रंग दिखाने लगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश ने समा बांध दिया। मुल्तान और बहावलपुर में भी रिमझिम। लाहौर में बादलों के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हर शय सफेद हो गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने शिमाली इलाकों का रुख कर लिया। जामर में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में वक्फे से बारिश। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कराची में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। और ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट की बैटर्स में पहली पोजीशन। हेरी ब्रूक 3 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए।
पाकिस्तान के सऊद शकील 10वें से 9वें नंबर पर आ गए। T20 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के साइम अयूब पहली पोजीशन पर बराजमान।